Okay, let's continue. We were discussing why should we use computers, right? So, because see, when you open a computer, you can find lot of applications which are really useful for us. These all are the applications. These are developed by somebody. Now, I told you computers are meant to help us in thinking. Thinking. Sir, when I am performing 5 factorial, I was thinking, right? I was thinking to solve a problem. Similarly, when I asked you to find the answer of 120 factorial, you are thinking. In your thinking process, you might make some mistakes, but computers, they don't make mistakes. So, I will show you a simple program. Don't worry if you don't understand, but I will make sure you'll understand everything by the end of this class. Okay? How did I get the answer, sir? I trained. I trained my computer to compute the factorial of any given number. Just like I trained Ritika to compute the answer, she don't know what factorial is before, but she learned it. Similarly, if this machine, which has the ability to take instructions and obey them, if I tell her, if the computer, it will perform it very fast because it has the ability to perform billion instructions per second. How do I train it? By writing a program. Okay, by writing a program, I will train it. So whenever I write a program, it will, because it is a program, program is something which both humans and the computer can understand. Understand? ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ లెట్ అస్ అస్యూమ్ మీకు తెలుగు రాదనుకోండి, లెసన్ ఏమో నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పకుండా తెలుగులో చెప్పుకెళ్ళిపోతున్నాను. అప్పుడు ఏంటి సార్ ఏదో మాట్లాడుతున్నారు నాకేం అర్థం కావట్లేదు అంటారు. మేడం ఈ సార్ చెప్పింది ఏదో వేరే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్నట్టుంది అని అని ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. అదే మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ వచ్చో ఆ లాంగ్వేజ్లో నేను చెప్పాను అనుకో, ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ యు ఆర్ ఎన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్ and you are from Andhra Pradesh, so you know both the languages, Telugu and Hindi. So I'm using both the languages. So I should speak either in Telugu or in English, but the computer understands machine language. But when I write a program in machine language, it will definitely understand because it's machine language. Machine understands machine language. Humans understands human language. So Python is a programming language. This programming language, using some tools like interpreters, can be converted into machine language. So how does a Python program looks like? A program which is even less than 5 lines of code. So this is a program written in C to perform factorial. Whereas the program on the right side, which you can see, is even shorter. It is just 5 lines. 1, 2, 3, 4, 5. So if I give this program to the computer, it will immediately perform these 5 instructions, which may be even longer, having sub instructions, and give us an answer in less than a second or less than a minute. Let us see how much time it will take. So sir, it is looking like a cryptic language. I don't understand what is written on the screen. So that is my job to make you understand what that is being shown on the screen. First day when I open in Telugu first standard Telugu textbook, although we speak in Telugu, when I show you a Telugu textbook, you might not be able to read it in the first standard. But now in the 10th standard you were sure to read Telugu, right? Because how? You learned it along the journey. Similarly, if you travel with me, I will make sure you will write even better programs which are being shown on the screen. Even better programs than this. Sir, okay, let us break the surprise.
let me just show you a program, the factorial program. So what tools am I going to use? See, I showed you some programs, right? These are the programs. Now, PyCharm Community Edition. PyCharm is nothing but Python's IDE. Sir, what is IDE? Don't worry about now. It is a tool using which you write applications, using which you develop applications like this. These all are applications, Word, Paint. So, a calculator is also an application. Do you agree with me? So this is an application, right? The computer is providing. So if this calculator has the ability to find factorial, then it is an application, right? Similar kind of applications you can develop, not just limited to desktop, but in AI you can develop a lot more. We will discuss that in the coming few minutes. Okay, so don't worry if you have never written a program. I will make sure I will teach you everything that is required to write your own programs. So it looks something like this. When I open the application, it looks like this. Okay, so I will create a file. Don't worry how I am doing this. As soon as I open this application, it looks like this. Once again, I will open this. I will close this and open this. Okay. So, just to show you, I'm opening this. In the classroom, in the lab, I will like be your assistant in your learning progress. Whatever I teach, that if you write, you will be able to learn. Okay, I opened it. It's taking some time. Meanwhile, let me show you what I have for you. See, AI annadenti. What is artificial intelligence? Okay. So, because Ritika has the intelligence, she was able to learn. She was able to apply. She was able to give me the answer. Right? Similarly, a computer also, if it has the ability to think on its own, then it's computer's intelligence. Why is it not named computer's intelligence but artificial intelligence అని ఎందుకంటాం? Because computers are not natural. They are not born to trees. They are made by man. They are artificial things. When you say artificial things has the ability, అర్థమైందా? ఆర్టిఫిషియల్గా తయారైన ఒక మిషన్ దానంతలో అదే ఆలోచించగలుగుతుంది అనుకోండి. హౌ గుడ్ ఇట్ ఈస్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, రైతులకు ట్రాక్టర్తో పాటు ఏ సీజన్లో ఏ పంట వేస్తే మంచిదో చెప్పగలుగుతున్నాం అనుకోండి. ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో దాన్ని బట్టి మీరు ఎప్పుడు విత్తనాలు నాటాలో కూడా చెప్పేస్తున్నాం అనుకోండి. ఆ మిషనే చెప్పేస్తుంది అనుకోండి, ఆ రోబోటే చెప్పేస్తుంది అనుకోండి. ఇజంట్ దట్ కూల్? మనకు వర్షాలు ఎప్పుడు పడతాయో ఎలా తెలుస్తుంది? న్యూస్ వింటే వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ మిషన్స్, కంప్యూటర్స్ ఉంటే ఆ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ మిషన్స్ ద్వారా న్యూస్లో వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ ఇస్తారు. రానున్న కొన్ని రోజుల్లో తుఫాన్ ఉంది లేకపోతే ఏదో ఉంది, అది ఎలాగో చెప్తున్నాం కదా. సిమిలర్గా మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశారు, రైతు కోసం ఒక రోబోట్ని కనిపెట్టారు అనుకోండి. ఆ రోబోట్ ఇండియాలో ఉన్న అందరు రైతులకి ఫోన్లో మెసేజ్ పెట్టేస్తుంది. మీరు ఈ వ్యవసాయం చేస్తే బాగుంటుంది, ఈ భూమి మీద ఈ వ్యవసాయం చేస్తే బాగుంటుంది, ఈ భూమి మీద ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఈ మంత్లో ఇదే మంత్ సెప్టెంబర్లో వర్షాలు ఎక్కువ పడుతున్నాయి, చల్లగా ఉంటుంది, వర్షాలకి ఏదైతే బాగుంటుందో, నేను రైతుని కాదు, వర్షాలకి ప్యాడీ ఫీల్డ్ వేస్తే బాగుంటుంది అని నాకు ఆ రోబోట్ చెప్పేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు డాక్టర్స్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది సార్? నేను డాక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను, నేను ఎందుకు పైథాన్ ఏఐ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకోవచ్చు మీరు. అసలు ప్రోగ్రామ్స్ ఎందుకు సార్? ప్రతి ఒక్కరికి ప్రోగ్రామింగ్ రావాలండి. మీరందరికీ ఒకప్పుడు ఫోన్ ఉందా? లేదు. కానీ చిన్నపిల్లల నుంచి ముసలి వరకు అందరూ ఫోన్ వాడుతున్నారా? ఫోన్ మరి ఫోన్ ఎందుకు వాడుతున్నారు? మీకు ఏదో ఒక ఉపయోగం ఉంటుంది కదా. సిమిలర్గా ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు
ఎలా ఆలోచించాలో కూడా నేర్పిస్తుంది అనమాట ప్రోగ్రామింగ్. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి చూపిస్తాను. సే ఓపెన్ అయితే ఇలా ఉంది కదా, ఇవన్నీ నా స్టూడెంట్స్, ఇందులో కొన్ని నా స్టూడెంట్స్ రాసిన ప్రోగ్రామ్స్, కొన్ని నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్స్. వీళ్ళందరూ నా స్టూడెంట్స్, ప్రణవి, గీతు, నితిక. అలాగే ఫ్యూచర్లో మీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇక్కడికి వస్తాయి. సో ఇప్పుడు నేను సే ఇక్కడ నేను సెర్చ్ చేస్తున్నాను ఎఫ్ఎస్సి. సో లెట్ అస్ సే ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్ లేదు, మనమే రాద్దాం, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. సార్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ రాస్తారా? ఇక్కడ ఎక్కడ రాయాలి సార్? ఇక్కడ రాస్తాం. చూడండి, ఒక ఫోల్డర్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ చెప్తున్నాను కాబట్టి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. గ్రీనింగ్ డేల్ డెమో. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ గ్రీనింగ్ డేల్ డెమోలో ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సి యూ హ్యావ్ జూపిటర్ నోట్బుక్ హియర్. అర్థమైందా? యూ కెన్ ఓపెన్ ఎ జూపిటర్ నోట్బుక్. హౌఎవర్ if you use it from PyCharm, it asks for 30-day trial. So that is why even better than Jupyter Notebook, there is something. That is what I am showing. And don't worry, I will also teach you what Jupyter Notebook is. Okay? It is just for writing programs, artificial intelligent applications. But the basics, ABCD నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు ఇంగ్లీష్ బుక్ అయినా చదవగలరు, సోషల్ బుక్ అయినా చదవగలరు. ఎందుకంటే సోషల్ బుక్లో కూడా ఏబిసిడి యూజ్ చేసే పారాగ్రాఫ్లు, లెసన్స్ ఉంటాయి. నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నానంటే ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ ఒకటే చదవగలను అర్థమా? కాదు కదా. సిమిలర్లీ ఇక్కడ నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను. ఆ ప్రోగ్రామ్కి ఒక పేరు ఇస్తున్నాను, ఫ్యాక్టోరియల్. డాట్ పెట్టక్కర్లేదు, కానీ .py అనేది ప్రోగ్రామ్ పేరు అనమాట. నేను ఇది ఇవ్వకపోయినా .py అని ఇస్తుంది. వాట్ ఈస్ .py? డాట్ తర్వాత ఏదైతే ఉందో .txt, .py ఇవన్నీ నా ఏంటంటే .doc, .docx ఇవన్నీ ఎక్స్టెన్షన్స్. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్, అదే ఆ ఫైల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ దో తెలియజేసేదే ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట. సో నేను .py ఇచ్చాను, యాక్చువల్గా ఇవ్వక్కర్లేదు, ఇవ్వకపోయినా అవుతుంది. ఇదిగో .py అని ఇచ్చింది. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ విండో. దిస్ పాపప్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇది నేను గిట్లో పెట్టాలా. ఇప్పుడు మీరు యాడ్ అని కొట్టండి, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. గ్రీన్ కలర్లో మారుతుంది. ఇక్కడ చూస్తే మీకు గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. చూడండి, ఇది వైట్ కలర్లో ఉంది, ఇది గ్రీన్ కలర్లో ఉంది. గ్రీన్ కలర్లో ఉంది అంటే దాని అర్థం ఇది కొత్తగా క్రియేట్ అయిన ఫైల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా క్రియేట్ అయిన ఫైల్లో నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను. ఫ్యాక్టోరియల్ది లాస్ట్లో చూపిస్తాను, కానీ ఒక ప్రోగ్రాము మనం అందరం ఏంటి ప్రేయర్ చేస్తాం, జై హింద్ అంటాం కదా. జై హింద్ అని కంప్యూటర్ అనాలంటే ఎలా అంటుందో చూద్దాం. జై బోలో భారత్ మాతాకి జై హింద్ అని అంటాం కదా. సో ఇన్ స్కూల్ we learn. For computer I'm teaching that. Jai HIND. So this is simple one line program. ఓకేనా? ఒకే ఒక లైన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏదో బల్బ్ ఉంది, అదేంటి అవన్నీ చూద్దాం, అవన్నీ నేర్పిస్తాను. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తాలూకు అప్లికేషన్స్ కూడా చెప్తాను. సో ఇది ఒక్క ప్రోగ్రామ్ మీకు చూపెట్టేస్తాను. సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నాను. ఏమని వచ్చింది నాకు అవుట్పుట్? ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఇది ఇన్పుట్. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం. సో ఇక్కడ నాకు ఏమని వచ్చింది? జై హింద్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఇంకో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాను. నమస్తే అని గ్రీటింగ్ మనం అందరం చేస్తాం కదా, నమస్తే సార్, నమస్తే మేడం, నమస్తే అని వాడతాం కదా. నమస్తే స్టూడెంట్స్ అంటాను నేను. సో నేను నమస్తే స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ఏఐ. సో ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి వెల్కమ్ చెప్తున్నాను. సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాసాను అంతే. సో రన్ చేస్తున్నాను. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? జై హింద్, నమస్తే స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ఏఐ. అర్థమైందా? సో డోంట్ వరీ. ఇక్కడ మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిందంతా ఈ లైన్స్ మీద. ఇక్కడ నేను రాసింది ఈ పక్క, ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నవన్నీ మీకు అనవసరం. ఇక్కడ నేను ఒక సింపుల్ 2 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాను. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్కి మధ్యలో ఒక లైన్ గ్యాప్ ఇచ్చాను. ఇవ్వకపోయినా వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా?
చూడండి ఇప్పుడు నేను రన్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. అవుట్పుట్ నాకు ఇక్కడికి వచ్చింది. సో సార్ బాగుంది, ప్రోగ్రామ్ మీరు రాసేస్తున్నారు, మేము రాయాలంటున్నారు, కానీ ఎందుకు సార్, ఎందుకు రాయాలి? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా 5 ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోమంటే మీకు కొంత టైం పట్టింది. సో ప్రోగ్రామ్స్ ఓన్లీ థింకింగ్ చేయడానికైనా ఆ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఆ ప్రోగ్రామ్ చూపెట్టిస్తాను. నాట్ జస్ట్ ఫర్ థింకింగ్ అండి. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ గేమ్స్ కూడా ఆడతారు. క్యాలిక్యులేటర్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తుంది, పవర్ పాయింట్ అనేది ప్రెజెంటేషన్స్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ అన్నాను. సార్ మాకు ఇంట్రెస్ట్ గేమ్స్ సార్, గేమ్స్ ఏమైనా చేయొచ్చా? గేమ్స్, స్టడీ ఓరియంటెడ్ గేమ్స్ తయారు చేయొచ్చు, పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ తయారు చేయొచ్చు. సార్ ఇవన్నీ పైథాన్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు అండి. ఐ ప్రామిస్ యూ వీ కెన్ డెవలప్ లాట్ ఆఫ్ గేమ్స్. సో మీ అందరికి ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే చెప్తాను, కానీ అది చెప్పే ముందు అది చెప్పేస్తే నేర్చుకున్నాం మేము ఏదో కొత్తది ఇంక చాలు అనుకుంటారు. అందుకనే మీరు ఫోకస్గా వినడం కోసం అది లాస్ట్లో సర్ప్రైజ్ కింద చూపిస్తాను. అది ఎంత టైం తీసుకుంటుందో ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి, దానికన్నా ముందు సింపుల్గా ఒక చూపిస్తాను. సెర్చ్. ఇప్పుడు నేను సెర్చ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఒకటి ఇక్కడి నుంచి కూడా సెర్చ్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏదో ఉందో, TURTLE అడ్వెంచర్ ఇందులో ఉందంట. ఓకే, టర్టిల్ గ్రాఫిక్స్ అన్ని చూపిస్తాను చూడండి. ఇది అనదర్ ప్రోగ్రామ్. చూడండి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కి లాస్ట్ లో .py అని ఉన్నది కదా. ఎందుకు సార్ అలాగుంది అంటే ఇవన్నీ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పడానికి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక్క ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాను. ఎన్ని లైన్స్ ఉంది? అది హార్డ్లీ 10 లైన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే మధ్యలో 2-3 స్పేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? మరి ఆ స్పేసెస్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే మీకు టీచర్ చెప్తారు చూడండి, నీట్గా రాయండి, గ్యాప్ ఇచ్చి రాయండి, స్పేసెస్ ఇచ్చి రాయండి, ఒక పారాగ్రాఫ్కి ఇంకో పారాగ్రాఫ్కి గ్యాప్ ఇచ్చి రాయండి. ఎందుకు అలా చెప్తారు? చూడగానే చదవబుద్ధి వేయడానికి. సో నేను ప్రోగ్రాంలో ఇలా గ్యాప్స్ ఇస్తున్నాను, లైన్ గ్యాప్స్. ఈ లైన్లో ఏముంది సార్, ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉందంటే ఏం లేదు. ఇది నేను డిలీట్ చేసినా వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా? చూడండి ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది, మనకి ఏదో అవుట్పుట్ వస్తుంది. లెట్ us వెయిట్ ఫర్ ద అవుట్పుట్. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైం. చూడండి ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది, స్టార్ వచ్చింది. ఇది ఒక పిక్చరే కదా, ఇట్ ఈస్ డ్రాయింగ్ ఆన్ ద ఫ్లై. ఇలా మీరు కావాలంటే మీ సార్ మేము ఎలాగ వాడచ్చు, నేను ఒక స్టార్ గీయడానికి వాడాను. మీరు పైథాన్ నేర్చుకుంటే అమ్మాయిలే కాదు అబ్బాయిలు కూడా ఇప్పుడు ముగ్గులు వేసేయగలరు. ఇప్పుడు నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, అమ్మాయిలు బోర్డు మీద ముగ్గేస్తే అబ్బాయిలు ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి ముగ్గేసేస్తారు. అంటే అమ్మాయిలు వేయలేరంటే అమ్మాయిలు స్పేస్లోకి వెళ్తున్నారు, స్టార్స్ని కలిపేస్తారు అలా ఏకంగా. ఎవరు అమ్మాయి అబ్బాయి అని కాదు, అమ్మాయిలు జనరల్గా మన హిందూయిజంలో ముగ్గేస్తారు కాబట్టి అమ్మాయిలు అన్నాను నేను, అంతే. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుంటే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఒక్క పనే చేసేయగలరు. అర్థమైంది? ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిలు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవుతున్నారు కదా, అందరూ అవుతున్నారు. టీచర్సే కాదు, టీచింగ్ చేస్తున్నారు, అన్ని. ఇప్పుడు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలని వేరు లేదండి, ఎవరైనా అన్ని నేర్చుకోవచ్చు సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్ వచ్చిన తర్వాత. ఇప్పుడు మీ క్రియేటివిటీ యూజ్ చేసి ఏదైనా చేయొచ్చు. యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ యూజింగ్ యువర్ క్రియేటివిటీ. హియర్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఎ స్టార్. అండర్స్టాండ్? లైక్ దిస్ స్టార్, హౌ మచ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్? హార్డ్లీ 10 lines of code. So I was able to draw. So similarly you can develop games. Understood, right?